کراچی میں کچرا، کاف سے کراچی، کاف سے کچرا، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، کاف سے کراچی اور کاف سے کچرا۔ کراچی کو صاف ہم نے دیکھا ہی نہیں، کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح کچرا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کچرا بڑھنے کی سب سے بڑی وجوہات، جب سے یہ فیکٹریاں چلی، پلاسٹک کی چپس اور چاکلیٹ ٹافی اس پیپر میں آنے شروع ہوئے دنیا میں، اور اتنے ہوئے خاص کر کے یہ پاپڑ کی چپس اور اس کی سلانٹی وغیرہ، یہ اور آلو کی چپس وغیرہ، جس کو بچے کو دیکھو کھانا کم کھاتا ہے، چپس زیادہ کھاتا ہے، چپس کھایا جہاں اس کا دل چاہا اس نے وہ پلاسٹک پھینک دیا۔ یہ پلاسٹک تیزاب سے بھی نکلتا، اور یہ پلاسٹک جب پھیل جاتا ہے تو جگہ جگہ پر جھاڑیوں میں، سڑکوں میں، تاروں میں، پھر یہ پلاسٹک کے تھیلے یہ اڑ اڑ کے جگہ جگہ پھنس جاتے ہیں، ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بجلی کا زیاں ہوتا ہے، اس سے گندگی ہوتی ہے روڈوں پہ، اور وہ جب پلاسٹک پھنس جاتی ہے تو مٹی آ کے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، تو کچرا کچھ دنوں بعد وہی پلاسٹک جمع ہو کے مٹی ہو کے تو کچرے کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ صفائی کرنے والوں کا ہے۔ پہلے وقتوں میں روڈوں میں جھاڑو دی جاتی تھی، وہ کچرا اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی تھیلیاں، بلکہ ہم دودھ دہی وغیرہ جو لاتے تھے اس کی بھی تھیلیاں نہیں ہوتی تھی، ہم گھر سے برتن لے کے جاتے تھے، اور ہوٹل میں سالن بھی لینے جاتے تو ہمارا برتن جاتا۔ اب سہولتیں ہو گئی، لوگ محلے کی خریداریاں کم کرتے ہیں اور دور سے پکے ہوئے کھانے لاتے ہیں جو پیکنگ کیے ہوتے ہیں۔ کپڑے بھی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کپڑے بھی پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک ہوتے ہیں، پھر دوسری تھیلیوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو یہ پلاسٹک کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کچرا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر کچرا صاف کرنے والی محکمے، ان کا یہی رونا ہوتا ہے، ہمیں پیسے نہیں مل رہے، پیسے نہیں مل رہے۔ پیسے ملیں یا نہ ملیں، وہ کچرا اس لیے کہ جتنے لوگ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ اگر ایک انسپیکٹر کے انڈر میں 50 آدمی ہیں یا 100 آدمی ہیں تو اس میں کافی آدمی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ چھٹی اسپیشلی لے جاتی ہے کہ وہ دوسری جگہوں پر کام کرتے ہیں، ڈیوٹیاں 8 گھنٹے نہیں ہیں، چند گھنٹے ڈیوٹی کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے تھوڑی، اگر 8 گھنٹے ایمانداری سے وہ کام کریں اور کچرے کو اٹھا کے، اور کچرا فوری جا کے شہر سے باہر پھینک دیا جائے تو کم از کم کچرا نہ ہو۔ تو کچرے کے لیے دوسری چیز یہ ہے، کچرا زیادہ ہونے کی وجوہات یہ بھی ہے کہ گٹر سسٹم جو ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جہاں پانی ہوتا ہے وہاں تمام کا یہ کچرے کی پلاسٹک کی مٹی، دھول، کانٹے، پلاسٹک کی تھیلیاں، یہ وہ سب آ کے اس پانی میں جمع ہو جاتی ہیں، اس کی صفائی نہیں ہوتی۔ تو روڈوں پہ ہر جگہ پر جب وہ میل جم جاتی ہے تو اڑنے والا کچرا بھی وہاں جمع ہو کے وہ پہاڑ بن جاتے ہیں، کچرے کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو کراچی میں اگر یہ کہوں، یہ بھی بتایا کہ 48,000 ٹن کچرا، پتہ نہیں 48,000 ٹن کچرا ہم نے گٹروں سے نکالا ہے۔ میں تو حیران ہوں، کیا اس کو تولنے پہ بھی تو بل دیا ہوگا؟ کہ کیسے ان کو اندازہ ہو گیا کتنے ہزار ٹن کچرا نکالا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ٹن نہ نکالیں، یہ کتنے ہزار ٹن کچرا جا کے آپ نے کہیں پھینکا ہے۔ یہ کچرا ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے کنویں بنائے جائیں اور اس کنووں کے اندر کچرا پھینکا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کچرے سے بھی بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ کچرے کی علادگی کی جائے، کچرے کی چھانٹی کی جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے کہ وہ ہڈیاں اور خوراک، تھالے وغیرہ اور ٹوٹے چھوٹے برتن یہ علیحدہ ڈال کے پھینکے، بلکہ کنڈیاں، جس طرح کسی زمانے میں پوسٹ باکس ہوتے تھے، بائیر اور ریلوے ڈاک، اس طرح باکس لگے ہوتے تھے، فارن کی ڈاک، وہ کلر ہوتے تھے، ہم ڈاک ان میں ڈالتے تھے تاکہ ڈاک جانی بھی آسان ہو۔ اسی طرح کچرا کنڈیوں میں، جیسے لوگ بھی گھروں میں اپنا کچرا جو ہے، پھل جو ہیں، خاص کر کے پھلوں کے چھلکے اور پھل وغیرہ، وہ علیحدہ ٹب ہوں، جس طرح گھروں میں یہ رکھے ہوئے ہیں، تو ایک ہی ٹب میں نہ ڈالیں،
बल्कि फल के छिलके वगैरह, सब्जियां ये एक जगह पर डालें। इसके अलावा को घर का टूटा सामान, हड्डियां वगैरह हों, वो दूसरी जगह पर डालें। तो अगर इंसान के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कचरा जो है वो कम हो जाएगा। आदमी बुलबुला है पानी का। लाइफ इंश्योरेंस आपके बच्चों का मुआशी मुआफिस। हर तरह की इंश्योरेंस मालूमात के लिए 50 साल माहिर की खिदमत मुफ्त लीजिए। तो कचरा कम करने के लिए शऊर पैदा कराना चाहिए पब्लिक में। जब तक यह शऊर नहीं होगा तो कचरे के पहाड़ तो होंगे। कुछ सफाई वालों की सुस्ती, कुछ आवाम की अपनी सुस्ती भी है। हम कचरा फैलाने में आवाम भी बढ़ चढ़ कर है। जहाँ चाहो आपने कचरा फेंक दिया, घर के आगे अगले के फेंक दिया, बालकोनियों से फेंक दिया, छज्जों में फेंक दिया। वहाँ नीचे जो छज्जे होते हैं बिल्डिंगों के, वहाँ पर कचरे के ढेर लग जाते हैं। फिर बारिश होती है, वहाँ कीड़े पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, मक्खी पैदा होती है। तो बिल्डिंगों के डक जो होते हैं उन पे दुनिया भर का कचरा ऊपर से बिल्डिंगों से लोग फेंक देते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। फिर इसकी सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बल्दिया कोई जुर्माने नहीं करती। अगर किसी बिल्डिंग की बालकोनियों में या छज्जों में कचरा लटकता हुआ आपको नज़र आए तो बाकायदा उसको नोटिस दें, उस बिल्डिंग को नोटिस दी जाए और उन पर जुर्माना किया जाए। इस तरीके से करेंगे हम तो फिर ये कचरा जो है वो कम होगा कराची में। अब कराची के बाशऊर आवाम तो चाहेंगे कि सफाई हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंदगी में रहना चाहते हैं। उनको गंदगी पसंद है। जिस तरह हिरोंची जितनी गंदगी होगी वो नहीं नहाएगा, उसको मज़ा आएगा। हिरोंची जो है वो नहीं नहाता, उसको मज़ा आता है। वो गटरों में रहता है, जितनी बदबू होती है उससे अच्छा लगता है। तो कराची वाले मैं समझता हूँ या तो ये महकमे हिरोंची हो चुके हैं, ये अवाम हिरोंची हो चुकी है। इनको कचरे की बदबू आती ही नहीं, बदबू आती ही नहीं इनको। घरों में औरतें साइडों पे बेडरों में कचरे और घरों में कचरा भरा हुआ होता है, सफाई सही नहीं होती और परफ्यूम मार के बदबू जो है बदन की और कमरों की बदबू को ख़त्म करती रहती है। ये तरीका तो नहीं है कचरे की बदबू को ख़त्म करने के लिए। आप घर की सफाई करें, घर के छज्जों की सफाई करें, घर के बालकोनियों को सफाई करें, हर जगह पर सफाई करें। और ये जो ख़ास करके प्लास्टिक के पेपर वगैरह होते हैं इनको बंद कर दिया जाए। ऐसे पेपर टॉफियों में ऐसे लगाए जाएं जो फौरी तौर पे वो डिलूट हो जाएं पानी में, या कोई भी पानी जब लगे उनको तो पानी के बाद वो गल जाएं। इस तरह का कोई सिस्टम किया जाए। ये जो चिप्स वगैरह है ये इसके पैकेट जो होते हैं वो बिल्कुल जाके कटर में बंद हो जाते हैं। अगर घर के कटर में प्लास्टिक चली जाती है तो वो निकलती नहीं। उसके ऊपर कितना ही केमिकल खर्च करते हैं, केमिकल का खर्चा होता है। तो कचरे के लिए मैं ये कहूँगा कि आवाम और महकमों को मिल के काम करना होगा। महकमों का काम ये है गली कूचों में जो उनके स्वीपर हैं वो काम करें, ना कि वो अपनी आसानी के लिए कचरा दूर ले जाने के बजाय वो क्या करते हैं खुले मैन होल उनके लिए बड़े अच्छे होते हैं, वो उन मैन होलों में कचरा झाड़ू से अंदर फेंक देते हैं ताकि उनको बड़ी ट्रालियाँ भर के कचरा कुंडियों में ना ले जाना पड़े। वो इंस्पेक्टर अपने इलाके का इंस्पेक्टर अपने स्वीपर पे नज़रसानी करे, उसको देखे, चेक करे क्या वो कचरा उठा के गाड़ी में डाल के कुंडी तक पहुंचाता है या वो फटाफट झाड़ू मार के जहाँ खुला मैन होल होता है, ना भी हो तो मैन होल खोल दिए जाते हैं और उसमें कचरा झाड़ू मार के। सुबह का टाइम होता है, अंधेरा होता है, इंस्पेक्टर तो कहीं होटल में बैठ के चाय पराठे में लगा होता है। तो उनको चाहिए कि वो चेक करें कि कचरा उसने आज कितना फेंका, कचरा कुंडी में कितना कचरा गया। तो कचरा कुंडी में तो इतना कचरा नहीं पहुंचता जितना उन गटरों में चला जाता है। इस वजह से कराची में कचरा नहीं ख़त्म होता और जो खास करके गटर लाइनें हैं वो उसी वजह से बंद होती हैं। हमें चाहिए कि अदारों को चाहिए कि कचरा जो है फौरी तौर पे और उसको शहर से दूर ले जाके ऐसी जगह ना फेंका जाए कि वो उड़ के फिर शहर को आ जाए। तो ये ट्रक जब कचरा लेके जाते हैं तो खुले ट्रक वो रास्ते में कचरा फेंकते जाते हैं, चाहे वो कचरा गाड़ी वालों के मुंह पे आके गिरे या कुछ भी हो। बंद ट्रक होने चाहिए और वो सिस्टम जो है मशीनों का कि कचरे की कचरा डले और कचरा बूढ़ा बन जाए ताकि उससे आगे चल के उसे खाद
یا اور بھی کئی چیزیں کچرے سے بنائی جا سکتی ہیں، بجلی، ایندھن، بہت سارے طریقے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کو بھی چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے علاوہ اپنے بچوں کو خاص کر کے بتائیں، جگہ جگہ پیکٹ یہ کھا کے نہ پھینکیں، بلکہ اس کو جیب میں رکھیں اور جا کے اسکول میں بھی وہ اپنے بستے میں رکھیں اور گھر میں آ کے یا وہاں کا ڈسٹ بن جو بڑا بنا ہوا ہے اس میں ڈالیں۔